Syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik akbar dan syirik asghar. Syirik besar artinya adalah kita mempersembahkan ibadah untuk selain Allah Azza wa Jalla. Makanya kita dapatkan tidak sedikit di antara orang-orang yang menyembah selain Allah, menyembah makhluk, ya, menyembah sapi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah makhluk-makhluk yang lain, orang mati dan seterusnya. Dan yang namanya perbuatan syirik, kalau sudah masuk menodai suatu amalan, maka amalan yang dia kerjakan akan hancur berantakan semuanya. Bahkan tidak akan tersisa amalan sedikit pun dan pahala sedikit pun manakala seorang hamba melakukan perbuatan syirik. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau melakukan perbuatan syirik, maka seluruh amalanmu akan hancur dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Perhatikan baik-baik. Ini adalah ungkapan dan firman yang Allah sampaikan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga kepada nabi-nabi sebelum beliau. Seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam, seandainya, ya, ini seandainya dan tidak mungkin Nabi SAW melakukan syirik. Seandainya Nabi SAW melakukan syirik, padahal beliau adalah orang yang paling mulia, amalannya akan hilang. Bagaimana dengan kita? Makanya orang yang melakukan perbuatan syirik tidak akan tersisa sedikit pun dari amalan yang pernah dia kerjakan dan pahalanya semuanya akan hilang. Na'udzubillahi min dzalik. النوع الثاني من نوعي الشرك هو الشرك الأصغر، وهذا الشرك الأصغر إذا خالط العمل أفسده ولا يسري هذا الفساد لغيره من الأعمال، وإنما يحبط أجر هذا العمل الذي أفسده، يحبط أجر هذا العمل الذي صاحبه. وهذا هو الذي دل عليه الحديث القدسي السابق في قول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال العلماء مثال ذلك أن يصلي الرجل لله ثم يخلط في نيته في هذا العمل أو في تحسين هذا العمل بين إرادة ما عند الله وبين مراءاة المخلوقين والعياذ بالله، فيحسن صلاته من أجل أن يمدحه الناس على ذلك، أو يتصدق الصدقة حتى يقال أنه سخي ويقال أنه كريم، أو أنه يتعلم العلم ويتكلم في العلم من أجل أن يقال أنه عالم. وهذه أمور خطيرة، ولهذا جاء في الحديث القدسي في الحديث الصحيح أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل تعلم العلم، وآخر أنفق المال، والآخر جاهد في سبيل الله بزعمه. فيأتون يوم القيامة، ويوم القيامة لا يخفى على الله من العباد خافية، فيقال لهذا العالم: لما تعلمت العلم؟ يقول: يا ربي تعلمت العلم فيك. فيقال: كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل. ويؤتى بالمجاهد ويقال: فيما جاهدت؟ يقول: يا ربي جاهدت فيك. يقال: كذبت، إنما جاهدت ليقال شجاع ويقال جريء. ويؤتى بالمنفق يقال: فيما أنفقت؟ قال: يا ربي أنفقت المال في سبيلك. فيقال: كذبت، إنما أنفقت ليقال سخي جواد. فيزج بهم في نار جهنم والعياذ بالله. هذا مصير، وهذا مآل هؤلاء المشركين والعياذ بالله. فهذا دليل على خطورة الأمر. يجب على المسلم أن يراقب الله في عمله، وأن يؤدي عمله يبتغي بذلك الثواب من الله، ويحرص على تصفية ذلك العمل من أي شائبة من شوائب الشرك،
لأن الشرك شأنه خطير، سواء ما يتعلق بالشرك الأكبر وهذا موجب لحبوط العمل وللخروج من أصل الدين وللخلود في نار جهنم والعياذ بالله. وأما الشرك الأصغر فهو موجب لإحباط العمل الذي خالطه، وحكمه أنه أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا، وأكبر من شرب الخمر. فشأن الشرك خطير، جنسه أعظم من جنس المعصية. فعلى المسلمين أن يراقبوا الله في أعمالهم وأن ينقوا أعمالهم قبل أن يقال لهم يوم القيامة إنما فعلت ليقال كذا وقد قيل. فعلى المسلم أن يراقب الله، لأن الله مطلع على ما في القلوب. ويوم القيامة كما وصف الله عز وجل يوم تبلى السرائر، والسرائر هي القلوب، لا تخفى على الله عز وجل منهم خافية، يخبرهم ويطلعهم على ما في قلوبهم مما خفي على الناس. فنسأل الله التوفيق، ونسأل الله عز وجل السلامة من الشرك ومن آفاته. Tadi yang disampaikan oleh Syekh adalah syirik jenis yang pertama, yaitu syirik akbar. Adapun yang kedua adalah syirik asghar, yaitu syirik kecil. Maksudnya adalah ketika seorang hamba antara lain melakukan perbuatan riya, yaitu pamer, melakukan suatu ibadah dengan niat supaya dilihat dan supaya dipuji oleh orang lain. Dan syirik yang kecil ini, walaupun kecil, akan menghancurkan amalan yang kemasukan syirik kecil tersebut, walaupun tidak menghancurkan amalan yang lainnya. Orang misalnya melakukan riya di dalam sholatnya, sedangkan dia bersedekah ikhlas. Nah, sedekah ikhlas sedekah yang dia lakukan dengan ikhlas, pahalanya tetap ada. Cuman sholat yang dilakukan dengan riya, maka sholatnya itu akan hancur pahalanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang tadi sudah dibawakan oleh Syekh, yaitu hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'anil syirk man amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Aku tidak butuh, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. Barang siapa yang melakukan amalan dan di dalamnya dia melakukan perbuatan syirik, menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan tinggalkan amalan tersebut, akan tinggalkan dia dan akan tinggalkan kesyirikan yang dia lakukan. Dan itu banyak sekali potretnya. Ada orang sholat, di dalamnya niatnya ganda, katanya juga ingin dapat pahala, tapi juga supaya dilihat sama orang lain sehingga kelihatan banget sholatnya kayak khusyuk. Begitu pula orang sedekah, sedekah katanya untuk Allah, tapi juga di dalam hatinya pengen supaya dikatakan dermawan. Begitu pula ada orang yang beramal, belajar ilmu agama, kemudian dia mengajarkannya, katanya lillah, tapi di dalam hatinya juga ada perasaan supaya dikatakan, oh ini ulama, oh ini kiai, oh ini ulama karismatik dan seterusnya. Maka ini adalah suatu hal yang harus kita waspadai. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bagaimana efek dari perbuatan dia tersebut, di mana Nabi kita SAW bersabda, "Awwalu man tus'aru bihimun naru yaumal qiyamati thalathah." Ada 3 orang yang pertama kali akan disiksa pada hari kiamat. Siapakah 3 orang itu? Yang pertama adalah orang yang suka belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Yang kedua adalah orang yang rajin berinfak, dan yang ketiga adalah orang yang berjihad. Perhatikan baik-baik. Ini semuanya amal soleh. Terus kenapa mereka justru dimasukkan ke dalam neraka pertama kali? Gara-gara niat. Gara-gara riya. Dan pada hari kiamat semuanya terbongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dipanggil orang yang beramal atau berilmu. Orang yang rajin belajar ilmu agama dan mengajarkannya, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan? Aku berinfak karena Allah, ya Allah. Karamu, ya Allah. Maka Allah menjawab, dusta kamu. Kamu itu beramal supaya engkau membaca, engkau mengamalkan, mengajarkan ilmu supaya engkau dikatakan alim. Dan itu sudah engkau dapatkan ketika di dunia. Kemudian dipanggil orang yang kedua, orang yang berjihad. Kenapa engkau berjihad? Kata Allah. Dia mengatakan, aku berjihad karena mengharapkan ridhamu. Oleh Allah dibantah, engkau dusta. Dipanggil orang yang ketiga, orang yang berinfak. Ditanya, kenapa kamu infak? Dia mengatakan, aku berinfak karena mengharapkan wajahmu, ya Allah. Dikatakan kepada dia dusta. Dan tiga-tiganya semuanya dicerumuskan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka Jahannam.
Inilah akhir episode dari orang-orang yang berbuat riya. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk membersihkan amalannya dari perbuatan-perbuatan syirik, entah itu yang besar maupun yang kecil, karena kesyirikan itu luar biasa bahayanya. Syirik besar menghancurkan seluruh amalan, menyebabkan seorang keluar dari agama Islam dan akan menyebabkan dia kekal di neraka. Dan syirik kecil akan juga merusak amalan seorang hamba, dan syirik kecil ini lebih besar dosanya dibandingkan perbuatan zina, dibandingkan minum khamr dan juga dosa-dosa besar yang lainnya. Dan pada hari kiamat nanti semuanya akan dibuka oleh Allah. Yauma tublas sarair. Pada hari kiamat isi hati semuanya akan dibongkar oleh Allah, yang ikhlas dan yang tidak semuanya akan ketahuan. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya.